Professor of History, Usmania University, from Hyderabad IGNOU Regional Center. ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో BHIC 134 book, that is History of India from 1707 to 1950, BHIC 134 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 4 ఏంటి అది? ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ consolidation of the British colonial rule in India up to 1857. Expansion and consolidation of British rule in India up to 1857 revolt. అది ఆ యూనిట్ను మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఎక్స్పాన్షన్ and consolidation of colonial rule, British rule in India up to 1857 revolt. దీని ఈ యూనిట్ మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అయితే ఫస్ట్ మనం ఈ బ్రిటిష్ East India Company came to India for trade and commerce. Slowly, with the Battle of Plassey 1757, Battle of Buxar 1764, and this became political power in India and commercial trading organization in India up to century 1757 to 1857, a century period. This became a commercial organization, trading organization, and also political acquisition in Bengal also started. Thus, this remained, East India Company remained as a trading company and political organization in India, in Bengal only. So here up to 1857 revolt, so the British English East India Company acquired the territories after the Battle of Plassey, Battle of Buxar. Diwani rights got where in Bengal. Double government introduced in Bengal. So Diwani rights and tax collecting rights in Bengal, double government with the Farmana of Mughal Emperor, double government introduced in Bengal. Thus it remained as a trading organization and politically it acquired territories through war and conquest. Warren Hastings, after Robert Clive, Warren Hastings came to India as a Governor General during this period. He conquered many territories in the Robert Clive, 2 periods. After Warren Hastings also remained as a Governor General, 10 years or almost 2 terms. Warren Hastings remained as a Governor General later. So in his long period of Warren Hastings, he conquered many territories of India, and whatever England lost American colonies, that much of territory he conquered in India through his diplomacy and wars. But here in this unit, we are not discussing the piecemeal conquest, piece after piece. Warren Hastings conquered the Indian territories after defeating the native rulers. This aspect we are not discussing here, how he conquered the territories. What we are going to discuss here,
ఇక్కడ మనం ఏమి ఆ, ఆ, చదవబోతున్నామంటే ఈ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆక్రమించుకునే దాని కాకుండా మనం వాళ్ళ యొక్క ఎలా ఐడియాలజీని ఎలా మన ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ చేసినారు, ఇది బ్రిటిష్ రూల్ను బ్రిటిష్ రూల్ను ఇంగ్లీష్ రూల్ను ఎక్స్పాన్షన్ చేయడానికి, వాళ్ళ టెరిటరీస్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి, మరి కన్సాలిడేట్ కన్సాలిడేట్ చేయడానికి ఎలాంటి పాలసీస్ను ఐడియాలజీని వాళ్ళు అప్లై చేసి దీనిని వాళ్ళ యొక్క పరిపాలనను స్థిరపరుచుకున్నారు అనే దాని మీద మనం ఈ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. వార్ అండ్ కాంక్వెస్ట్ కాకుండా వాళ్ళ ఐడియాలజీని ఏ ఐడియాలజీని ఇక్కడ ఎంటర్ చేశారు, ఎలా పరిపాలనను స్థిరీకరించారు, ఎట్లా కన్సాలిడేట్ చేసుకున్నారు, ఎక్స్పాన్షన్ చేసినారు, ఏ ఐడియాలజీ ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకున్నారు, ఏ ఐడియాలజీ తోటి వాళ్ళ యొక్క పరిపాలనను స్థిరీకరణ చేసుకున్నారు, మరి వాళ్ళు ఏమేమి మార్పులు తీసుకొచ్చారు పరిపాలనలో అనేటువంటి మరి స్ట్రాంగ్ ఎంపైర్ని ఎలా మరి వాళ్ళు చేయగలిగిన ఇండియాలో కన్సాలిడేషన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క పరిపాలనను స్థిరీకరించారు అనే దాని గురించి మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో చదవబోతున్నాం. పీస్ మీల్ కాంక్వెస్ట్ కాకుండా ఐడియాలజీ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్, ఐడియాలజీ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్. ఎక్స్పాన్షన్ ఎట్లా చేయాలని, కన్సాలిడేషన్ ఎలా చేయాలి, వాళ్ళ పరిపాలన కన్సాలిడేషన్ ఎలా చేయాలి అనేటువంటి ఐడియాలజీ మీద, థీమ్స్ మీద, థీమాటికల్ అప్రోచ్ మీద, ఐడియాలజీ చేంజెస్ మీద మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఐడియాలజీ ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి ఎర్లీ బ్రిటిష్ ట్రావెలర్స్కు బెర్నియర్ అనుకోండి, ట్రెవిలియన్ అనుకోండి, ఎర్లీ ట్రావెలర్స్కు ఇండియా మీద ఒక నమ్మకం ఉండేది, ఒక ఇమేజ్ ఉండేది ఇండియా గురించి. ఏమని? ఇండియన్స్ బ్రాహ్మిన్, ఇండియాలో లెర్నింగ్ పర్సన్స్ అంటే బ్రాహ్మిన్స్, కాబట్టి ఆ లెర్నింగ్ పర్సన్స్ బ్రాహ్మిన్స్ డీజనరేట్ అయ్యిందని చెప్పి ఒక ఐడియా, నమ్మకం ఉండేది. వాళ్ళు లెర్నింగ్ పర్సన్ డీజనరేట్ అయ్యిండ్రు, డీజనరేషన్ ఉంది, మూఢనమ్మకాలు వచ్చేసినాయి, ఇక్కడ డీజనరేషన్ అయింది అని ఇంకో నమ్మకం ఏంటంటే ఇండియన్స్ అంత సబ్మిష్గా ఉంటారు, మరి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఎవరిని వాళ్ళు లాను గౌరవిస్తారు, అదే కాకుండా లాను గౌరవించడమే కాకుండా వాళ్ళు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉన్నది ఇండియాలో, ఆ విధంగా రిజిడిటీ తోటి ఉంటారు, కన్జర్వేటివ్గా ఉంటారు, వాళ్ళు చేంజ్ ఒప్పుకోరు, క్యాస్ట్ రిజిడిటీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది అని వాళ్ళ యొక్క బాగా బ్యాక్వర్డ్గా ఉన్నది ఇండియా, బ్యాక్వర్డ్ ఇండియా ఉన్నదని చెప్పి వీళ్ళు భావించేవారు. ఎవరు? ఎర్లీ ట్రావెలర్స్ ఇలా భావించేవారు, బ్యాక్వర్డ్ ఇండియా అని. తర్వాత రిజిడిటీ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉందని, ఈవిల్స్ ఉన్నాయని వీళ్ళు ఎర్లీ ట్రావెలర్స్ నమ్మారు. కానీ తర్వాత గవర్నర్గా వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటిగా గవర్నర్గా వచ్చినటువంటి వారన్ హేస్టింగ్, గవర్నర్ జనరల్గా రాబర్ట్ క్లైవ్తో వారన్ హేస్టింగ్ ఏమని భావించాడంటే ఇండియాను పరిపాలించాలంటే ఇండియన్స్ యొక్క ఆచార సాంప్రదాయాలను గురించి, లేక ఇండియా యొక్క రిలీజన్ గురించి, ఇండియా యొక్క సొసైటీని గురించి, ఇండియాలో ఉన్న పరిపాలన, ఇంతకుముందున్న పరిపాలన వ్యవస్థలను గురించి, వాళ్ళ కల్చర్ను గురించి బాగా తెలుసుకోవాలి, బాగా స్టడీ చేయాలి అని చెప్పి ఇతను ఎవరు? వారన్ హేస్టింగ్ మరి భావించాడు. ఇండియన్ కల్చర్ను, హెరిటేజ్ని
లేదా వాళ్ళ యొక్క రిలీజన్ను, వాళ్ళ కస్టమ్స్, మేనర్స్, మరి వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ను తెలుసుకోకుండా, వాళ్ళ ప్రాక్టీసెస్ తెలుసుకోకుండా మనం పరిపాలించడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. అవి మొదలు తెలుసుకోవాలంటే, మొదలు తెలుసుకొని వాళ్ళకి మంచి సుపరిపాలన అందించాలంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కావాలి అని భావించాడు వారన్ హేస్టింగ్స్. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కావాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాడు. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఏం తెలుసుకోవాలంటే, ఇండియాలో ఉన్న కల్చర్ను, ఇండియా గ్లోరియస్ పాస్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నటువంటి ఇండియా లాంగ్వేజెస్ ఏంటంటే పర్షియన్ లాంగ్వేజ్, మరి సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్. ఈ లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళు మరి నిపుణత కలిగి ఉండాలి. ఎవరు? పరిపాలించే వాళ్లకు ఈ పరిపాలకుల యొక్క లాంగ్వేజీ, పరిపాలించబడే వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజీ, కల్చర్, వేషధారణ, సాంప్రదాయాల గురించి బాగా తెలుసుంటేనే వాళ్ళు సుపరిపాలన అందించవచ్చు. అట్లాంటి గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కావాలని ఎంచుకున్నాడు వారన్ హేస్టింగ్స్. అలాంటి దానికి పునాది వేశాడు. ఇండియన్ కల్చర్ను స్టడీ చేయాలి అనేటువంటి వారి గట్టి నమ్మకంతో ఉన్నటువంటి వాడు వారన్ హేస్టింగ్స్. ఇండియన్ కల్చర్ను స్టడీ చేయాలి, ఇండియాస్ గ్లోరియస్ పాస్ట్ను స్టడీ చేయాలి, వాళ్ళ కల్చర్ను, ఆచార సంప్రదాయాలు, వాళ్ళ రిలీజియస్ సిస్టమ్స్ను, తర్వాత కల్చరల్ సిస్టమ్స్ను, మరి పరిపాలన వ్యవస్థలను అన్నింటినీ కూడా క్షుణ్ణంగా చదివిన తర్వాతనే మరి పరిపాలన, ఈ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరైతే ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చిన గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరైతే వాళ్ళు సుపరిపాలన అందించడానికి వీలైతుందని బాగా నమ్మినటువంటి వాడు వారన్ హేస్టింగ్స్. అలాంటి మరి ఇండియా పాస్ట్ తెలుసుకోవాలి, కల్చర్ తెలుసుకోవాలి, వాళ్ళ ఆచార సాంప్రదాయాలు, రిలీజను అవన్నీ తెలుసుకోవాలని బాగా నమ్మినటువంటి వాడు మొట్టమొదటి వాడు వారన్ హేస్టింగ్స్. వారన్ హేస్టింగ్స్ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాడు ఎవడయ్యా అంటే సర్ విలియం జోన్స్ వచ్చినాడు. సర్ విలియం జోన్స్ కలకత్తా హైకోర్టు, కలకత్తా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా వచ్చాడు. అతను కూడా ఇదే నమ్మకం, ఏసియాటిక్. అతను ఈ నమ్మకంతో ఇండియా కల్చర్ను, ఏన్షియంట్ పాస్ట్ను తెలుసుకొని వాళ్ళ కల్చర్, సాంప్రదాయాలు తెలుసుకుంటేనే మనం చక్కగా పరిపాలించవచ్చు అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో ఉన్నటువంటి వారన్ హేస్టింగ్స్ ఆలోచనతో మిళితమైనటువంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి వాడు సర్ విలియం జోన్స్. అందుకోసం అని చెప్పి మరి ఇండివిజువల్ స్టడీస్ కాకుండా గ్రూప్, ఒక ఆర్గనైజ్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, ఏన్షియంట్ పాస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ కల్చర్, ఇండియన్ హెరిటేజ్, ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ గురించి చదవాలి. గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి ఏమైనా ఉన్నదా లేదా అది స్టడీ చేయాలని చెప్పి ఇతను ఒకటి ఏం చేసినట్టు ఏసియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ ఒక ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏషియన్ స్టడీస్, అంటే ఇండియా మరి మిగతా ఏషియన్ కంట్రీస్ గురించి, ఇన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ గురించి, ఏషియా యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం ఏసియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ ఫామ్ చేసినటువంటి వాడు ఎవరు? సర్ విలియం జోన్స్. దీంతో ఇండియాస్ గ్లోరియస్ పాస్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్న తర్వాతనే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ సరైన ఒక పరిపాలనను అందించగలరు. కాబట్టి ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ను అయినటువంటి ఇండియన్ స్టేట్స్ లాంగ్వేజ్ అప్పటికే ఏంటంటే మిడివల్ ఇండియాలో పర్షియన్ లాంగ్వేజ్, ఏన్షియంట్ ఇండియాలో మరి ఉన్నటువంటి లాంగ్వేజ్ సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్. ఈ సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్, రెండు లాంగ్వేజ్ను మరి బాగా నేర్చుకోవాలి. ఆ ఆర్గనైజ్ ఒక ఇంటలెక్చువల్ గ్రూప్ ఏర్పడి ఈ పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ బుక్స్ను, మరి ఈ యొక్క సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ బుక్స్ను, కౌటిల్య అర్థశాస్త్రం, మరి ఈ యొక్క కౌటిల్య అర్థశాస్త్రం కానీ మరి ఇలా ఇండియన్ లాస్ను గూర్చి తెలుసుకోవడం కోసం, ఇండియన్ కల్చర్ను
తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ ఏర్పాటు చేసి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్స్ ద్వారా ఇండియన్ కల్చర్ను, ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్, పర్షియన్, సాంస్క్రిట్ను స్టడీ చేయడానికి ఓపెన్ చేసినాడు సర్ విలియం జోన్స్. సర్ విలియం జోన్సే మొట్టమొదటి ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్. మరి ఆరియన్ మైగ్రేషన్ థియరీని కూడా ఇతనే ప్రొఫౌండ్ చేశాడు. ఆరియన్ సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సప్తసింధు వ్యాలీలో సెటిల్ అయినారు, వాళ్ళ నుంచి గ్యాలిటిక్ వ్యాలీకి మైగ్రేట్ అయినారు. సో ఇలాంటి ఆరియన్ థియరీని మరి ఆరియన్స్ బయట వాళ్ళు, ద్రవిడియన్స్, ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ లోకల్ వాళ్ళు అనేటువంటి వాదన తీసుకొచ్చినటువంటి వాడు ఈ యొక్క సర్ విలియం జోన్స్. ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఈ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ తయారు చేసి ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్స్ ను మరి ఈ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కూడా ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి, వాళ్ళ కల్చర్ నేర్చుకోవాలి. ఇండియన్స్ కల్చర్, ఇండియాస్ గ్లోరియస్ పాస్ట్ కల్చర్, లాంగ్వేజ్, మరి కస్టమ్స్, మరి ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ కూడా నేర్చుకొని వాళ్ళను సుపరిపాలన అందియాలనే ఉద్దేశంతో సర్ విలియం జోన్స్ మొదలుపెట్టాడు. దానికి సర్ విలియం జోన్స్కు మరి తోడైనటువంటి వాడు ఇలాంటి ఉద్దేశానికి సర్ విలియం జోన్స్ ప్రారంభించిన ఏషియాటిక్ సొసైటీ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ది సాంస్క్రిట్ టెస్ట్, మరి పర్షియన్ టెస్ట్ ఇంటూ ది ఇంగ్లీష్ మొదలుపెట్టినటువంటి సర్ విలియం జోన్స్ మరి దానికి సహకరించినటువంటి ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినటువంటి వాడు ఎవడే అంటే హేస్టింగ్స్. వారన్ హేస్టింగ్ కాకుండా ఇంకొక హేస్టింగ్ ఉన్నాడు. సో ఆ హేస్టింగ్ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మొదలుపెట్టాడు. ఇది ఏషియాటిక్ స్టడీస్ ఆఫ్ బెంగాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్స్ ద్వారా ఇండియాస్ గ్లోరియస్ పాస్ట్ ను స్టడీ చేయడానికి ఈ ప్రాక్టికల్గా అన్ని ఫండ్స్ కేటాయించి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎవరు? హేస్టింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగింది. అది ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది స్టడీ ఆఫ్ కల్చర్, లాంగ్వేజ్, కస్టమ్స్, మేనర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ పాస్ట్ గ్లోరీ, పాస్ట్ కల్చర్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ స్టడీ చేయడం. హేస్టింగ్ స్టడీ చేస్తూ ఆ యొక్క గ్రంథాలను, ఇండియన్ గ్రంథాలు, పర్షియన్ టెస్ట్ను, సాంస్క్రిట్ టెస్ట్ను, గ్రంథాలను ట్రాన్స్లేట్ చేయడం, వాటి గొప్పతనాన్ని చాటడం. సర్ విలియం జోన్స్ తర్వాత సర్ చార్లెస్ విల్కిన్స్, ఇలా ఇంటలెక్చువల్స్ బయలుదేరారు. హేస్టింగ్ పీరియడ్లో ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది స్టడీ ఆఫ్ ది గ్లోరియస్ పాస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియా గురించి చదవడం మొదలుపెట్టారు. ఇండియాను పరిపాలించాలంటే ఇండియా పరిపాలకులు అందరూ కూడా మరి ఈ యొక్క హేస్టింగ్ రైట్ హ్యాండ్గా ఉన్న హల్ హెడ్ అనేవాడు ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఇది కాలేజీని ఎక్కడ ఈ బెంగాల్లో ఒక సాంస్క్రిట్ ఈ కాలేజీని ఏది ఈ బ్రిటిష్ ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చినటువంటి యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భాషను, సాంస్క్రిట్ భాషను, పర్షియన్ భాషను అధ్యయనం చేయడానికి, ఆ భాషలో ట్రైనింగ్ మరి భాషను నేర్చుకోవడానికి ఒక కాలేజీని వెలెస్లీ 1800లో వెలెస్లీ బెంగాల్లో ఒక వెలెస్లీ కాలేజ్ ఫర్ ది బ్రిటిష్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్కు వెలెస్లీ కాలేజ్ ఇక్కడ బెంగాల్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అందులో ఏంటంటే ఈ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ గురించి, ఇండియన్ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ కానీ, పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం కానీ, మరి కస్టమ్స్, మేనర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ కస్టమ్స్, కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియాను గురించి తెలుసుకోవడానికి, వాళ్ళు దాంట్లో ట్రైన్గా కావడానికి, ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని వాళ్ళల్లో పరిపాలకులుగా సుపరిపాలన అందించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో 1800లో ఫోర్ట్ విలియం కాలేజ్ ఇన్ బెంగాల్ 1800లో
వెలస్లీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. సో ఆ విధంగా మరి వెలస్లీ ఎస్టాబ్లిష్ కాలేజీలో ఈ ఇండియాస్ గ్రేట్నెస్, ఇండియాస్ లాంగ్వేజెస్, సాంస్క్రిట్ అండ్ పర్షియన్ లాంగ్వేజెస్ గురించి స్టడీ చేసిన తర్వాతనే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ పరిపాలన, సుపరిపాలన మరి పరిపాలకులుగా ట్రైనింగ్ పొందిన తర్వాతనే వాళ్ళు పరిపాలకులుగా ఒక ట్రైనింగ్ మరి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్న తర్వాతనే పరిపాలకులుగా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఫోర్ట్ విలియం కాలేజీలో ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇండియన్ కల్చర్, ఇండియన్ మేనర్స్, కస్టమ్స్ వాటి గురించి తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకుంటేనే మంచి పరిపాలన అందించగల, లేకపోతే మంచి పరిపాలన అందించలేదు. కాబట్టి దానికి ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ అంటే ఈ స్టడీస్ కోసం ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఆ విధంగా కల్చర్, మేనర్స్ వీటిని తెలుసు స్టడీ చేయడానికి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్స్, కల్చరల్ స్టడీస్ ఏర్పాటు చేసి ఒక సంస్థలు వచ్చినాయి. ఏదైనా కూడా ఒక సంస్థలాగా వాళ్ళ యొక్క ఇండియాస్ గ్లోరియస్ పాస్ట్ తెలుసుకొని పరిపాలించాలి, ఎట్లా పరిపాలన చేయాలి అనే దానికి ఒక అంటిల్ అన్లెస్ ఇండియాస్ కల్చరల్ హ్యాబిట్స్ను తెలుసుకోకుండా, కస్టమ్స్, మేనర్స్ తెలుసుకోకుండా సుపరిపాలన అందించలేము. కాబట్టి ఈ సుపరిపాలన అందించడానికి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉండాలి, ఒక ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ కావాలని చెప్పి మరి ఈ విధంగా పట్టుబట్టారు. దానికి మరి వచ్చింది అంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ లాగా మరి క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ కూడా మరి వచ్చినాయి. అప్పుడు క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ మొట్టమొదటి మిషనరీ ఏంటంటే సరంపూర్ మిషన్. బెంగాల్లో సరంపూర్ మిషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఆ సరంపూర్ మిషన్ ఇండియన్ కల్చర్ అండ్ మేనర్స్ తెలుసుకోవడం కోసమని కాంప్రమైజ్ అయ్యి క్రిస్టియానిటీని స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఇండియాలో వాళ్ళ యొక్క కస్టమ్స్, మేనర్స్ తెలుసుకుంటూ వాళ్ళకు దగ్గరైతూ క్రిస్టియానిటీని మరి మతాన్ని కూడా స్ప్రెడ్ చేయాలని చెప్పి సరంపూర్ క్రిస్టియన్ మిషనరీ ఉన్నది. అది కాకుండా అప్పుడు లిబరల్గా ఉన్నటువంటి చార్లెస్ గ్రాంట్ అనేవాడు ఏం చేసినాడంటే ఈ ఏసియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్, వారన్ హేస్టింగ్స్ యొక్క బిలీఫ్స్, మరి హేస్టింగ్స్ యొక్క బిలీఫ్స్ను కాదని అతను రీఫార్మ్ చేయాలి. ఇండియన్ కల్చర్ అండ్ సొసైటీ వెనకబడి ఉన్నాయి, దాన్ని రీఫార్మ్ చేయాలి, సివిలైజ్ చేయాలి. ఇండియన్స్ బ్యాక్వర్డ్స్గా ఉన్నారు, ఇండియన్స్ సివిలైజ్డ్ చేయాలి. సివిలైజేషన్ అనేది ఇంగ్లాండ్లో ఇంగ్లీష్ పీపుల్ ఆర్ సివిలైజ్డ్ పీపుల్, కాబట్టి ఇంగ్లీష్ పీపుల్ యొక్క కస్టమ్స్, మేనర్స్ ద్వారా మరి ఇండియన్ పీపుల్ను సివిలైజ్ చేయాలి, రీఫార్మ్ చేయాలి అనేటువంటి యొక్క చార్లెస్ గ్రాంట్ అపోజ్ చేశాడు. వర్నాకులర్ స్టడీస్ చేయాలని దానికి వర్నాకులర్ ఓరియంటలిస్ట్ అనే దానికి వ్యతిరేకంగా మరి ఎవరు వ్యతిరేకంగా బయలుదేరినటువంటి వాడు వ్యతిరేకంగా బయలుదేరి ఓరియంటల్ అగెనిస్ట్గా ఆంగ్లిసిస్టులు, రీఫార్మిస్టులు అనే వాళ్ళు బయలుదేరారు. దాంట్లో మొట్టమొదటి వాడు ఎవడే అంటే రీఫార్మ్ చేయాలి, సివిలైజ్ చేయాలి. వాళ్ళు వెనకబడి ఉన్నారు. ఎవరు? ఇండియన్స్, ఏషియన్స్, కస్టమ్స్, మేనర్స్ వాటిలన్నింటిలో కూడా వెనకబడి ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళని రీఫార్మ్ చేయాలి, రినోవేట్ చేయాలి, రివైవల్ చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచనకు వచ్చారు. ఎవరు? చార్లెస్ గ్రాంట్ అనేవాడు లిబరలిస్ట్. దానికి తోడు అక్కడ ఇంగ్లాండ్లో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ జరిగి మెషినరీ గూడ్స్ బాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి మెషినరీ గూడ్స్కు అమ్ముకోవడానికి మార్కెట్ కావాలి. మరి రా మెటీరియల్, మరి ఆ మిషన్స్ కావాల్సిన
ముడి పదార్థాలు కూడా కావాలి. ఇండస్ట్రీ రెవల్యూషన్లో వచ్చినటువంటి మిషనరీస్కు ముడి పదార్థాలు, రా మెటీరియల్ కావాలి, ముడి పదార్థాలు. సో ఈ అన్నిటికీ మరి ఎక్కడ ప్లేస్ ఉంది? ఇండియాలో ప్లేస్ ఉన్నది. కాబట్టి ట్రేడ్ అండ్ కమర్షియల్ క్లాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ది పాలసీస్ ఆఫ్ ది అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ పాలసీస్ అన్ని వీళ్ళు ట్రేడింగ్ కమర్షియల్ క్లాస్ బిజినెస్ వాళ్ళందరూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు. ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు? వాళ్ళు ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ వృద్ధి చెందాలని, మరి ఈ యొక్క బెనివలెంట్ లాస్, మరి ఇంగ్లాండ్ లాస్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసి, మరి ఈ ఇండియాలో ఉన్న కస్టమ్స్, మేనర్స్, సొసైటీని, రిలీజియస్ డాగ్మాస్ను తీసేసి రీఫార్మ్ చేసి వీళ్ళని సివిలైజ్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక దృక్పథానికి వచ్చినారు చార్లెస్ గ్రాంట్ మొట్టమొదటి వాడు. దాని తర్వాత ఇక మొదలైంది బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఏంటిది బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలి. పాత పద్ధతులు, పాత ఆచార సాంప్రదాయాలు స్టడీ చేసడం, పాతది కాకుండా కొత్తదనంలో మరి ఇంగ్లాండ్ కంట్రీ సివిలైజ్డ్ కంట్రీ, సో డెమోక్రటిక్ కంట్రీ, సివిలైజ్డ్ కంట్రీ. కాబట్టి ఈ లిబరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ లిబరలిజం ని స్ప్రెడ్ చేసి రీఫార్మ్ చేయాలి. ఇండియన్ రిలీజన్, కస్టమ్స్, మేనర్స్ రీఫార్మ్ చేయాలి. ఇండియాలో రీఫార్మ్స్ వేరియస్ లాలో రీఫార్మ్స్, లీగల్ ఆస్పెక్ట్లో రిఫార్మ్స్, మరి ల్యాండ్ రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్ ప్రవేశపెట్టాలి అని చెప్పి ఒక ఉద్యమం బయలుదేరింది. ఈ విధంగా ఆంగ్లిసిస్ట్ అనే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రవేశపెట్టాలి. మరి ఈ యొక్క ఇండియన్ ఓరియంటలిస్ట్ అగెనిస్ట్గా ఆంగ్లిసిస్టులు అనే వాళ్ళు తయారైంది. ఆ విధంగా రీఫార్మ్ చేయాలనేటువంటి యొక్క రివైవల్ రీఫార్మ్ అనే మూమెంట్ వచ్చేటప్పటికి కార్న్వాలిస్ వచ్చాడు. కార్న్వాలిస్ ఏం చేసినాడంటే, కార్న్వాలిస్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ రిఫార్మ్ను మొట్టమొదటిసారి లీగల్ ప్రాక్టీసెస్ను ఒకటి లీగల్ ఇంతకుముందున్నటువంటి హిందూ లాస్ వేరు. ఇంతకుముందు వారణేస్టింగ్ పీరియడ్లో ఏం చేసినారు ఏంటి అంటే లీగల్ కోడ్స్ను, హిందూ లా కోడ్స్ను, ముస్లిం లా కోడ్స్ను అన్నిటి క్రోడీకరించి ఒక లా బుక్ను తయారు చేశారు. లా గ్రంథాన్ని తయారు చేసే దాన్ని జంతు లా అంటారు. అంటే ఇండియన్ ప్రాక్టీసెస్ అనే దాన్ని జంతు లా అనేటువంటి లా బుక్ను కస్టమ్స్ మేనర్స్ తయారు చేశారు వారణేస్టింగ్ పీరియడ్లో. నవ్వు కార్న్వాలిస్ ఏం చేశారంటే రూల్ ఆఫ్ లా అనేది పెట్టాలి ఇండియాలో. ఈ జంతువుల పర్షియన్ లాంగ్వేజ్, ముస్లింలకు ఒకలా రూల్స్, మరి ఈ హిందువులకు ఒక రూల్స్, హిందువులలో కూడా క్యాస్ట్ హైరార్కీ ప్రకారంగా రూల్స్, ఇలాంటి అన్ని తీసేసి, ఇలాంటి అన్ని పొరపక్షాలు లేకుండా, ఇలాంటి భేదాలు లేకుండా రూల్ ఆఫ్ లాను ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని కార్న్వాలిస్ మొదలుపెట్టాడు. బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, రూల్ ఆఫ్ లా అని దాని బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్లో మొట్టమొదటి వాడు చార్లెస్ గ్రాంట్. తర్వాత మిషనరీస్ అయిన చార్లెస్ గ్రాంట్ తర్వాత కార్న్వాలిస్ రెండవ వాడు. బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్లో కార్న్వాలిస్ రూల్ ఆఫ్ లా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఎక్కడ? ఇండియాలో. మరి అదే కాకుండా ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టాన్ని కూడా కొత్త సిస్టాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు. దాన్ని జమీందారీ సెటిల్మెంట్ లేదా ది పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్. ఎందుకంటే పర్మనెంట్గా మరి రీసోర్స్ వస్తే ఈ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మెయింటైన్ చేసే సైన్యానికి ఖర్చుకు సరిపోను. ఈ యొక్క అప్పుడు ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రభుత్వ ఆదాయం ఏంటంటే ల్యాండ్ రెవెన్యూ. కాబట్టి ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఖచ్చితంగా ఎంత వస్తుంది అనేది అంచనా లేదు. కాబట్టి పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ విధిస్తే పర్మనెంట్గా న్యూ ల్యాండ్ లార్డ్స్ వస్తారు, వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేస్తారు కల్టివేషన్ ల్యాండ్స్ అన్ని, లేని ల్యాండ్స్ అన్ని
కల్టివేషన్లోకి తీసుకొస్తారు. అదేవిధంగా మరి పబ్లిక్కు, ప్రజలకు, మరి రూలర్స్కు మధ్యలో ఒక క్లాసు ఏర్పడుతుంది. ఆ క్లాసే జమీందారీ క్లాసు. ఈ జమీందారీ క్లాసు మన ఈ బ్రిటిష్ పరిపాలనకు తోడ్పడతారు అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో కార్న్వాలిస్ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ జమీందారీ సిస్టాన్ని బెంగాల్లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. 1892-93లో శాశ్వత శిస్తు పద్ధతిని, మరి ల్యాండ్ లార్డ్స్ను క్రియేట్ చేసే జమీందారులను వ్యవస్థను క్రియేట్ చేశాడు. ఈ జమీందారు నుంచి కల్టివేటర్స్ ల్యాండ్ తీసుకుంటారు. కల్టివేటర్స్ మళ్ళీ ఈ జమీందారుకు ట్యాక్స్ను పే చేస్తే, రెవెన్యూ ట్యాక్స్ను పే చేస్తే, వీళ్ళందరూ కల్టివేటర్స్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కలెక్షన్ చేసుకొని ప్రభుత్వానికి శిస్తు చెల్లిస్తుంది. ఈ విధంగా రెగ్యులర్గా శిస్తు వచ్చి వాళ్లకు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పరిపాలనకు మెయింటైన్ చేసే సైన్యానికి సరిపోయినటువంటి యొక్క ఖర్చులకు సరిపోను ఈ రెవెన్యూ వస్తుంది, స్థిరంగా వస్తుంది. కాబట్టి ఈ స్థిరమైన పద్ధతి మంచిదని చెప్పి కార్న్వాలిస్ ఈ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతి పెట్టి ఈ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ జమీందారీ సిస్టాన్ని క్రియేట్ చేస్తే ఈ జమీందారులు ప్రజలకు మరి ఈ రూలర్స్కు మధ్యలో కూడా వీళ్ళు వారధిగా ఉంటారు. మరి బ్రిటిష్ రూల్ను కాపాడుతారు, పరిపాలన కాపాడుతారు, బ్రిటిష్ వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేస్తారనేటువంటి ఉద్దేశం కూడా ఉంది కార్న్వాలిస్. సో ఇలాంటి రూల్ ఆఫ్ లా, వివిధ రకాలైనటువంటి యొక్క లాస్ ఉంది. హిందూ లాస్ను, ముస్లిం లాస్ను తీసేసి అందరికీ ఒకటే లా, సమన్యాయ పాలన అనేది కార్న్వాలిస్ ఉద్దేశంతో పెట్టాడు. కానీ కార్న్వాలిస్ ఉద్దేశం దీన్ని మరి వ్యతిరేకించారు. ఎవరంటే కార్న్వాలిస్ ఉద్దేశం ఏది బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, దాంట్లో కార్న్వాలిస్ ఐడియాలజీని వ్యతిరేకించినటువంటి వాడు ఎవడే అంటే థామస్ మన్రో. అండ్ బాంబేలో ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి వాడు పింగ్లీ, చార్లెస్ మెట్కాఫ్. మన్రో అండ్ మెట్కాఫ్. సౌత్ ఇండియాలో మరి గవర్నర్గా ఉన్నటువంటి థామస్ మన్రో, మరి చార్లెస్ మెట్కాఫ్, ఇక్కడ నిజాం స్టేట్లో ఉండే చార్లెస్ మెట్కాఫ్, వీళ్ళిద్దరు కూడా మరి కార్న్వాలిస్ శాశ్వత భూమి శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతిని వ్యతిరేకించి వాళ్ళు ప్రిజర్వేషన్ ఎట్లా ఉన్నదో అట్లా ప్రిజర్వ్ చేయాలి. కానీ మనం కొత్త సిస్టాన్ని, ఇక్కడ ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నటువంటి సిస్టాన్ని, ఇక్కడ భూస్వామ్య విధానాన్ని ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టడం సరికాదు. ఇండియన్ కస్టమ్స్ కల్చర్ ఎట్లా ఉందంటే విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ ఉంటాయి. విలేజ్ సెటిల్మెంట్లో జమీందారీ సిస్టమ్ లేదు. కాబట్టి ఈ జమీందారీ సిస్టము ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నటువంటి జమీందారీ సిస్టాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టడానికి వీలు లేదు అని అపోజ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు చార్లెస్ మెట్కాఫ్ అండ్ ఈ యొక్క మెట్కాఫ్ అండ్ మన్రో, థామస్ మన్రో, వీళ్ళిద్దరు ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ వ్యతిరేకించారు. ఎవరికి? కార్న్వాలిస్ గవర్నర్ జనరల్ యొక్క ఈ యొక్క రీఫార్మ్ ఆర్ ఈ యొక్క పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టాన్ని వ్యతిరేకించారు. అదే కాకుండా రూల్ ఆఫ్ లాను కూడా వ్యతిరేకించారు. రూల్ ఆఫ్ లా కాకుండా అందరికీ ఒకటే కాకుండా మరి ఆ యొక్క ఈ ఎక్కడైతే ఉన్నది మొట్టమొదటిసారి ఏమైందంటే వారెన్ హేస్టింగ్స్ పీరియడ్లో మరి పరిపాలకులు, బయటి నుంచి వచ్చిన పరిపాలకులు కూడా, ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ పరిపాలకులు కూడా ఇండియన్స్ మెప్పు పొందాలని ఇండియా యొక్క డ్రెస్సెస్ను, ఇండియా నేటివ్ డ్రెస్సెస్ను, నేటివ్ కోర్టులో ఉన్న డ్రెస్సును కూడా వేసుకొని ఆ నేటివ్స్ లాగా కస్టమ్స్ మేనర్స్ను మెయింటైన్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా పొలిటికల్గా ఇండియన్ రూలర్స్ ఓడిపోయినప్పటికీ కల్చరల్గా ఇండియన్ కల్చర్ను మేము అడాప్ట్ అన్నట్టుగా మరి వారెన్ హేస్టింగ్స్ పీరియడ్లో, ఆ తర్వాత పీరియడ్లో ఈ యొక్క ఇండియన్ కల్చర్ను
స్థిరీకరించడం కోసం అని చెప్పి బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా ఇండియన్ డ్రెస్సెస్, ఇండియన్ కోర్టు, ఇండియన్ కోర్టు యొక్క ఆచారాలను పాటించడం, డ్రెస్సెస్ను ఆచారాలను పాటించడం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ అది ఈ కోర్టులలో వారణాసి పీరియడ్లో కోర్టులలో పర్షియన్ జడ్జెస్, పర్షియన్ రైటర్స్, మరి పర్షియన్ వాళ్ళు పర్షియన్ సంస్కృతి తెలిసిన జడ్జెస్ను, ఇండిజినస్ జడ్జెస్ను పెట్టి మరి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకు ఈ తెలిసేటట్టుగా ఇలాంటి తర్జుమా వాళ్ళను పెట్టి తీర్పులు ఇచ్చేటట్టుగా ఈ ముస్లింలకు హిందువులకు అప్లై చేస్తూ జ్యుడిషియల్ సిస్టాన్ని కూడా మెయింటైన్ చేశారు. కోర్టు ఈ యొక్క కోర్టు యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు, డ్రెస్సులు కూడా మెయింటైన్ చేశారు. ఆ విధంగా ఇండియా డిఫీట్ అయినప్పటికీ, బ్రిటిష్ వాళ్ళతో డిఫీట్ అయినప్పటికీ, రాజ్యాధికారం కోల్పోయినప్పటికీ కానీ కల్చర్, కస్టమ్స్ మేనర్స్, ఇండియా కస్టమ్స్ మేనర్స్ పాటించడం ద్వారా కల్చరల్ గా మరి ఇది చనిపోలేదు, కల్చరల్ గా ఇండియన్ కల్చర్ బ్రతుకుంది, పొలిటికల్ గా డిఫీట్ అయింది అనే నమ్మకం వచ్చేది. అది ఎర్లీ బ్రిటిష్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఫాలో అయిన ఆ సిస్టమ్ వారణాసి, ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. ఆ తర్వాత కాదు, కొత్త సిస్టమ్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, చార్లెస్ గ్రాంట్ లిబరలిస్ట్ వచ్చి మరి రేషనలిస్ట్ గా పరిపాలన చేయాలి, కానీ ఈ ట్రెడిషనల్ తోటి పరిపాలన చేయొద్దు అని చెప్పి చార్లెస్ గ్రాంట్ అపోజ్ చేశాడు. కన్జర్వేటిజాన్ని, ఓరియంటలిజాన్ని అపోజ్ చేస్తూ మరి ఆంగ్లిసిస్టును, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని, ఇంగ్లీష్ రూల్ ఆఫ్ లాను, ఇంగ్లీష్ యొక్క సంస్థలను ఇక్కడ పెట్టాలనే యొక్క కార్న్వాలిస్ రావడం జరిగింది. కార్న్వాలిస్ యొక్క ఐడియాలజీని, కార్న్వాలిస్ రూల్ ఆఫ్ లాను, కార్న్వాలిస్ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతిని, ఈ రెండింటిని అపోజ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కల్చర్ విలేజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ది విలేజ్ కల్చర్ అనేది మొదలుపెట్టారు. వాళ్ళు ఈ కార్న్వాలిస్ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ కు అపోజ్ చేస్తూ థామస్ మన్రో, చార్లెస్ మెట్కాఫ్ అపోజ్ చేసి ఇండియాలో ఈ శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయం పద్ధతి సరిపోదు, దానికి ఏం చేయాలంటే ఇండియాలో కల్టివేటర్స్ కు ప్రభుత్వానికి మధ్యవర్తులు ఉండవద్దు అని చెప్పి ల్యాండ్ రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్ ను, రైతు వారీ సెటిల్మెంట్స్ తీసుకొచ్చినటువంటి వాడు ఈ థామస్ మన్రో. మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ, బాంబేలో పింగ్లీ అనేవాడు ఈ రైతు వారీ సిస్టాన్ని, అంటే ప్రభుత్వానికి మరి కల్టివేటర్స్ కు మధ్యవర్తులు ఉండవద్దు, డైరెక్ట్ గా ప్రభుత్వమే ట్యాక్స్ విధించి ల్యాండ్ రెవెన్యూని ఎంత విధించాలో అంత విధించాలి, సర్వే చేయాలి, సెటిల్మెంట్ చేయాలి, అద్దులు నిర్ణయించాలి, మరి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పోను వీళ్ళు ఎంత చెల్లించాలి, ఇదంతా అసెస్మెంట్ చేయాలి. అసెస్మెంట్ చేయించే సిస్టాన్ని ఈ ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టంలో పొందుపరిచి రైతు వారి సిస్టాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు థామస్ మన్రో అండ్ పింగ్లీ. బాంబే ప్రెసిడెన్సీ, మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో థామస్ మన్రో. ఇది రైతు డైరెక్ట్ గా ప్రభుత్వంతో సంబంధం. మరి దాంట్లో ఇంకా ఏంటంటే మొత్తం టోటల్ కాస్ట్, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పోను మరి కల్టివేటర్కి ఎంత మిగులుతుంది, దాంట్లో నుంచి కొంత షేర్ను ప్రభుత్వానికి ఒప్పజెప్పాలనేటువంటి యొక్క ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వం ఈ పద్ధతిని మరి రివ్యూ చేస్తూ మరి ఇది టెంపరీగా మరి పర్మనెంట్ కాకుండా టెంపరీగా దీన్ని శిస్తును ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతుండవచ్చు అనేటువంటి యొక్క రైతుకు ప్రభుత్వానికి మధ్యవర్తులు లేకుండా మరి ప్రభుత్వమే డైరెక్ట్గా రెవెన్యూ ట్యాక్స్ వసూలు చేసే పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టినటువంటి వాళ్ళు
ఈ ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు థామస్ మన్రో, పింగ్లీ ఇన్ ది బాంబే ప్రెసిడెన్సీ. మరి అది కాకుండా రూల్ ఆఫ్ లా పనికిరాదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇందులో ఇక్కడ ఇండియన్ కల్చర్, కస్టమ్స్ అండ్ మేనర్స్ ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి లాంగ్ కస్టమ్స్ మేనర్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ రూల్ ఆఫ్ లా కాకుండా ఈ యొక్క లాస్, మరి కస్టమ్స్ అండ్ మేనర్స్ వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేస్తూ ఇంగ్లీష్ లాస్ కాదని మరి ఈ ఓరియంటల్ లాస్ ప్రకారంగా వీళ్ళ యొక్క తీర్పులు చేసుకోవాలి అని ఇండియన్ జడ్జెస్ అపాయింట్ చేస్తూ లోయర్ లెవెల్లో మరి ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ని నేర్చుకొని, ఇండియన్ పార్సీ లాంగ్వేజ్ని, ఇండియన్ సంస్కృత లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని మరి కోర్టులలో తీర్పు చెప్పేటువంటి పద్ధతి మరి ప్రోత్సహించారు ఎవరు? ఈ యొక్క థామస్ మన్రో. ఈ విధంగా ఈ యొక్క ఇండియా దీనికి తోడు ఎవరు వచ్చారంటే ఆ టైంలో యూటిలిటేరియనిజం, జేఎస్ మిల్ అనేవాడు యూటిలిటేరియనిజాన్ని అంటే ఎక్కువ మందికి బెనిఫిట్ చేసేదే సరి అయిన న్యాయము. అంటే మరి ఎక్కువ మందికి అంటే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్కు న్యాయం చేయగలిగింది సరి అయిన లా అనేది యూటిలిటేరియన్ ఉపయోగితావాదం, ఉపయోగితావాదం కూడా బయటకు వచ్చింది ఈ కాలంలో. అదేవిధంగా ఉపయోగితావాదము ఏంటి? ఇంగ్లాండ్లో ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ జరిగింది. ఈ యొక్క ఈ బిజినెస్ పీపుల్, ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఉపయోగితవాదాన్ని మరి స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఇంగ్లీష్ ట్రేడర్స్కు, ఇంగ్లీష్ మిషన్కి ఉపయోగం ఏంటంటే రా మెటీరియల్. మరి ఇంగ్లీష్ పరిశ్రమలు ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి వస్తువులను అమ్ముకునేది ఎక్కడ? ఇండియాలో కాలనీలో అమ్ముకోవాలి. కాబట్టి కాలనీ వాళ్లకు ఇంగ్లీష్ గూడ్స్ మీద అట్లీస్ట్ అప్పర్ లెవెల్లో అయిన ఇంగ్లీష్ గూడ్స్ను ఉపయోగించేటువంటి ఒక టేస్ట్ నేర్పాలి. ఆ విధంగా కాఫీ, టీ ని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మన ఇండియన్స్కి నేర్పారు. మొట్టమొదటి ఇండియన్స్ కాఫీ, టీలు అలవాటు లేదు, కానీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఫ్రీగా సప్లై చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ కాఫీ, టీలు సప్లై చేసి అలా అలవాటు చేశారు. అంటే ఏంది? అట్లీస్ట్ అప్పర్ క్లాసెస్కైనా ఇంగ్లీష్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ మెషిన్ ద్వారా వచ్చేటువంటి ఒక దుస్తువులు, వాళ్ళ ట్రెడిషనల్ దుస్తువులను, ట్రెడిషనల్ కోర్ట్ డ్రెస్ను వదిలేసి ఇంగ్లీష్ మేనర్స్, కస్టమ్స్ మేనర్స్ను, ఇంగ్లీషు దుస్తువులను, పాయింట్ షర్ట్ దుస్తువులను, మరి కోట్, టై ఇలాంటి దుస్తువులను అడాప్ట్ చేసుకునేటట్టు ఎవరు అట్లీస్ట్ అప్పర్ క్లాస్ వాళ్ళైనా ఇంగ్లీష్ యొక్క గూడ్స్ మీద మోజు పెంచాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ విధంగా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకు మరి ఇంగ్లీష్ ఆచార సాంప్రదాయాలను, కల్చర్ను ఇమిటేట్ చేసే క్లాసులు క్రియేట్ చేశారు. సో ఆ విధంగా ఇండియన్స్ మెకాలయ్ ఏం చేశాడు? ఇంగ్లీష్ వర్నాకులర్ ఎడ్యుకేషన్ కాదు, ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టాలి. అండ్ ఇంగ్లీష్ ఇండియన్స్ ఆర్ ఇన్ ది బ్లడ్ ఇండియన్స్, బట్ ఇన్ ది టేస్ట్ యూరోపియన్ టేస్ట్ నేర్చుకునే వాళ్ళుగా. ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క మెకాలయ్, విలియం బెంటింగ్ పీరియడ్లో సోషల్ రిఫార్మ్ చేయాలి. ఇండియన్ కల్చర్ను, ఇండియన్ ప్రాక్టీస్, సోషల్ ఈవిల్స్ను రిఫార్మ్ చేయాలని చెప్పి ఉద్యమం బయలుదేరి విలియం బెంటింగ్ కాలంలో మెకాలయ్ అపోజ్ చేశాడు. ఏది ట్రెడిషనల్ కస్టమ్స్ను ఫాలో కావాలి అంటే ట్రెడిషనల్ కస్టమ్స్ మరి రేషనలిజానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి, సోషల్ ఈవిల్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి, దానికి వ్యతిరేకించాడు మెకాలయ్. ఆ విధంగా విలియం బెంటింగ్ కాలంలో సతీ సబాలిషన్ ఆఫ్ సతీ, విడోరీ మ్యారేజ్, సతీ సహగమనం, ఇవన్నీ సోషల్ ఈవిల్స్ అన్ని పైకి వచ్చాయి. సోషల్ ఈవిల్స్ను అంటే ఇండియన్ కల్చర్ను ప్రిజర్వేషన్ చేయాలంటే సోషల్ ఈవిల్స్ను కూడా ప్రిజర్వేషన్ చేయాలా? అంటే విడోరీ మ్యారేజ్ లేకుండా సతీ ప్రాక్టీస్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఇలాంటి ప్రిజర్వేషన్ చేయాలి అనే క్వశ్చన్ అపోజ్ చేశారు
సో అలాంటి దానికి మరి అపోజ్ చేస్తూ సబాలిషన్ ఆఫ్ సతీ యాక్ట్ని తీసుకొచ్చాడు ఎవరు? విలియం బెంటింగ్. మెకాలే సపోర్ట్ చేశారు. మెకాలే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అప్పుడు ఏంటంటే వారన్ హేస్టింగ్స్ ప్రకారంగా ఏది ఈ ఏన్షియంట్ కల్చర్ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే చదవాలి, ఇండియన్స్ ఇండియా కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ అర్థం చేసుకోవాలి, వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజ్ని వాళ్ళ యొక్క పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ సంస్కృత లాంగ్వేజ్ని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళతో మిళితమై పరిపాలన చేయాలనేటువంటి వారన్ హేస్టింగ్స్ దానికి వ్యతిరేకంగా బయలుదేరి అపోజ్ చేస్తూ మరి ఆంగ్లిసిస్ట్ ఓరియంటల్ వ్యతిరేకంగా ఆంగ్లిసిస్ట్ బలంగా ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇండియాలో పెట్టాలి. రూలర్స్ యొక్క లాంగ్వేజ్ మరి మొఘల్స్ కాలంలో మధ్యయుగంలో రూలర్స్ లాంగ్వేజ్ పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చింది కాబట్టి మరి ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో బ్రాహ్మిన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చింది కాబట్టి మరి మోడర్న్ పీరియడ్లో కూడా మరి ఇంగ్లీష్ పీరియడ్లో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీడియేటర్ లాంగ్వేజ్గా మిడిల్ లాంగ్వేజ్గా అట్లీస్ట్ అప్పర్ క్లాస్ కొంత ఇండియాలో ఉన్న అప్పర్ సెక్షన్ కన్నా ఈ లాంగ్వేజ్ని నేర్పాలి అనేటువంటి యొక్క ఈ లార్డ్ మెకాలే యొక్క ఉద్దేశాన్ని లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ అబాలిష్ సోషల్ ఈవిల్స్ను సతీ యాక్ట్ను విడ్యూల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ను సతీ యాక్ట్ను తీసుకురాగలిగిన విలియం బెంటింగ్. దాంతో అదే కాకుండా మెకాలే ప్రపోజ్ చేసినటువంటి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ అట్లీస్ట్ అప్పర్ లెవెల్లో ఉండాలి, లోయర్ లెవెల్లో అప్పర్ లెవెల్లో ఉంటే కానీ మరి ఈ అప్పర్ లెవెల్లో ఉన్న పరిపాలకులకు ఈజీ అవుతుంది. మరి లోయర్ లెవెల్లో ఈ ఇండియన్స్ని పెట్టుకున్న మరి అప్పర్ లెవెల్లో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకు లోయర్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ యొక్క లాంగ్వేజ్ రాదు కాబట్టి మీడియేటర్ బ్రోకర్స్ పెట్టుకొని నడిపించవచ్చు. కాబట్టి ఈ యొక్క మధ్యవర్తులు అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు మెన్ పరిపాలనలో తోడ్పడేటువంటి కావాలి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్పితే ఆ పరిపాలనకు సరిపోయినటువంటి యొక్క మనుషులు కూడా లభిస్తారు. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని చెప్పి విలియం బెంటింగ్ లార్డ్ మెకాలే 1835లో ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఇండియా. దాంతో అంతకుముందు ఎడ్యుకేషన్ కోసం కేటాయించినటువంటి 1 lakh రూపీస్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎవరికి ఖర్చు పెట్టలేదు. కానీ ఎట్ లాస్ట్ ఇది 1835లో ఇంగ్లీష్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఇండియా అనే దానికి ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. ఆ విధంగా కాంట్రవర్సీ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టాలనేటువంటి మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇంగ్లీష్ ఉండాలనేది మరి అప్పర్ లెవెల్లో ఉండాలనే దానికి ఆమోదం లభించి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. రూల్ ఆఫ్ లా అనేది కారణవాలిస్ దాన్ని కూడా మరి రూల్ ఆఫ్ లా అందరూ సమానమే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది లా అనేటువంటి దాన్ని కూడా మరి కొంత రిజర్వేషన్ తోటి దాన్ని కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ రావడం. అదేవిధంగా ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఏంటి రైతువారీ సిస్టమ్ వచ్చింది. కానీ ఇందులో ఏమైందంటే ఎక్కువ ల్యాండ్ రెవెన్యూ విధించటము మరి విధించటం వసూలు చేయటం మరి సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ చేసి ల్యాండ్ రికార్డ్స్ తయారు చేయటం ల్యాండ్ భూమి కొలతలను పెట్టి ఎంత పంట పండుతుంది ఆ పంట ఖర్చు ఎంత అవుతుంది ఖర్చు పోను మిగిలింది ఎంత మిగులుతుంది మరి గవర్నమెంట్కి ఎంత షేర్ కట్టాలనేది నిర్ణయించారు. ఈ షేర్ను 50-60%గా నిర్ణయించారు. సో ఆ విధంగా ఎక్కువ ట్యాక్స్ ప్రభుత్వానికి వచ్చింది. కానీ రైతులు కొంత ఇబ్బంది పడ్డారు. అది రైతువారీ సిస్టమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇది మరి రైతువారీ సిస్టమ్. మరి ఇంగ్లీష్ రూల్ ఆఫ్ లా కాకుండా మరి కొంత ప్రివిలేజెస్ ఉండేటట్టుగా మరి లాను సో సివిల్ కోడ్స్ క్రిమినల్ కోడ్స్ అదేవిధంగా ముస్లిం లా హిందూ లా అనేటువంటి కస్టమ్స్ మ్యాన్స్కు వాల్యూ ఇస్తూ కొన్ని లీగల్ కోడ్స్ను మరి ఏంటి బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సివిలైజ్ చేయాలి.
సివిలైజ్ చేయాలి, మూఢనమ్మకాలను తొలగించాలి. మూఢనమ్మకాలైనటువంటి సతీని విడోరి ఫ్రమ్ 1856 ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్, మరి విడోరి కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు వాళ్ళ ఉద్యమాల ద్వారా విడోరీ మ్యారేజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. విడోరీ మ్యారేజ్ యాక్ట్ను కూడా తీసుకొచ్చారు. అబాలిషన్ ఆఫ్ సతీ యాక్ట్ను, అంటే సివిలైజ్ చేయాలి. ఇంప్రూవ్మెంట్, బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, సివిలైజేషన్. సో అది చేయగలిగారు. అది కాకుండా ఇంకా జేఎస్ మిల్ వచ్చాడు. ఈ బెంతాం యూటిలిటేరియన్ థియరీని ఇంకా అంటే ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడేటువంటి యొక్క పరిపాలన, యూటిలిటేరియన్ పరిపాలన మాత్రమే అందించాలి. ఇండియన్స్కు డెమోక్రసీకి తెలియదు. డెమోక్రసీ అంటే రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సరిపోదు. ఓన్లీ మరి మంచి సుపరిపాలన అందించాలి. సుపరిపాలన ఎవరు అందించాలి? కొంతమంది బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ బెంతాం యూటిలిటేరియన్ థియరీ ప్రకారంగా సుపరిపాలన అందించాలి. కానీ ఈ యొక్క బెటర్ గవర్నమెంట్ మంచి తర్ఫీదు పొందినటువంటి బ్యాండ్ ఆఫ్ ఐసిఎస్ ఆఫీసర్స్, ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ క్రియేట్ చేసి సుపరిపాలన అందించాలి. కానీ రూల్ ఆఫ్ లా ను మరి ఈ యొక్క యూటిలిటీ ఎక్కువ మందికి లాభం పొందేటువంటి యొక్క పరిపాలన అందించాలి. బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, బ్యాటిల్ ఫర్ సివిలైజేషన్. జేఎస్ మిల్ రిప్రజెంటేటివ్ గవర్నమెంట్ కాకుండా యూటిలిటేరియన్ గవర్నమెంట్, మంచి ఎక్కువ మందికి లాభం చేకూర్చే గవర్నమెంట్ను, లాభం చేకూరేటట్టు గవర్నమెంట్ పాలసీలు ఉండాలి. బెంతాం యూటిలిటేరియన్ థియరీని బాగా మరి వంట పట్టినటువంటి వాడు ఈ యొక్క డెమోక్రటిక్ ప్రజా పరిపాలన సరిపోదు ఇండియాకు. ఓన్లీ యూటిలిటేరియన్ థియరీ ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడేటువంటి యొక్క పరిపాలన మరి అందించాలి. దాన్ని యూటిలిటేరియన్ థియరీ జేఎస్ మిల్ ప్రపోజ్ చేశాడు. దీన్ని యూటిలిటేరియన్ థియరీని ఎవరు? డలౌసీ వచ్చిన తర్వాత లార్డ్ డలౌసీ కొన్ని రిఫార్మ్ తీసుకొచ్చాడు. ఏంటి లార్డ్ డలౌసీ? మోడర్న్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రైల్వేస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. మోడర్న్ సిస్టమ్ ఆఫ్ టెలిఫోన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఒకే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ పెట్టాడు పైన. అంటే ఇది డలౌసీ రిఫార్మ్, ఇంప్రూవ్మెంట్, మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, యూనిఫామ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్. మరి డలౌసీ ఇంకేం పెట్టాడు? యూనివర్సిటీస్ పెట్టాడు. ఎక్కడ 3 ప్రెసిడెన్సీలో, బెంగాల్ ప్రెసిడెన్సీలో, మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో, అండ్ ఆల్సో బాంబే ప్రెసిడెన్సీ. చార్లెస్ వుడ్ డిస్పాచ్ యాక్ట్ వచ్చి డలౌసీ పీరియడ్లో 3 యూనివర్సిటీస్ పెట్టారు. ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ 3 యూనివర్సిటీ. డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థియరీ, ఈ ఇంగ్లీష్ అనేది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. కింద ఉన్నటువంటి ఇండియన్స్ నేర్చుకొని దాన్ని డౌన్వర్డ్ కింది వాళ్ళకి అందిస్తారు. దాన్ని డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థియరీ. అప్పర్ లెవెల్లో యూనివర్సిటీస్ ద్వారా కొంతమంది ఇంగ్లీష్ టేస్టీ పీపుల్ను తయారు చేయవచ్చు. ఇంగ్లీష్ కొంతమందికి మనం విద్యను, ఇండియాలో లార్జ్ పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి యొక్క దేశం కాబట్టి అంతమందికి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ మనం అందించలేము. కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ మనం అందించినట్లయితే అది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్. ఆ విధంగా వుడ్స్ డిస్పాచ్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఏం చేశాడంటే డలౌసీ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అప్పర్ లెవెల్, వర్నాకులర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది లోకల్ లెవెల్, రీజనల్ ఎడ్యుకేషన్ at లోకల్ లెవెల్, వర్నాకులర్ ఎడ్యుకేషన్ లోకల్ లెవెల్ ఆర్ మాస్ లెవెల్ అనేది పెట్టాడు. మాసెస్ కు మాత్రం వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజ్లో ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి. కానీ మరి అప్పర్ లెవెల్లో మాత్రం ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి అని వుడ్స్ డిస్పాచ్ యాక్ట్ను తీసుకొచ్చి మరి లాంగ్వేజ్ కాంట్రవర్సీని తీర్చినటువంటి వాడు డలౌసీ. యూనిఫామ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరి తీసుకొచ్చినటువంటి వాడు ఎక్స్పాన్షన్, లాస్ట్గా ఎక్స్పాన్షన్, బ్రిటిష్ రూల్ ఎక్స్పాన్షన్
చేసినటువంటి వాడు డలౌసీ. మోడర్న్ సిస్టాన్ని, తపాలను, తంతిని, పోస్టల్ సిస్టాన్ని, తంతి టెలిగ్రామ్ను, రైల్వేస్ను, అన్నిటి మోడర్న్ సిస్టమ్స్ అన్నిటిని కూడా ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి వాడు డలౌసీ. ఆ విధంగా యూనిఫామ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్, అంత యూనిఫామ్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ కిందికి తీసుకొచ్చాడు. ఆ విధంగా ట్రేడ్ అండ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీ, లెసెస్ ఫెయిర్ సిస్టమ్, ఆ విధంగా మరి ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీ, బ్రిటిష్ మర్కెంటలిస్టుకు అనుకూలమైనటువంటి ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీని ఇండియాలో ఫాలో అయి ఇండియాను ఒక మార్కెట్, రా మెటీరియల్ మార్కెట్ కంట్రీగా, ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీగా, మరి ఫినిష్డ్ గూడ్స్ పర్చేజింగ్ కంట్రీగా మార్చినటువంటి వాళ్ళు ఈ యొక్క యూనిఫామ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్, టెలిఫోన్ సిస్టాన్ని, పోస్టల్ సిస్టాన్ని, రైల్వే కనెక్షన్ త్రూఅవుట్ ఇండియా, రోడ్స్ అండ్ రైల్వే కనెక్షన్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసినటువంటి వాడు యొక్క డలౌసీ. ఆ విధంగా ఈ డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్, ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి వాడు ఈ యొక్క డలౌసీ. ఈ విధంగా ఈ డలౌసీ అంతకుముందు యూటిలిటేరియన్ థియరీలో ఏంటి అంటే ఎక్కువ మంది ఈ యొక్క బెనిఫిట్ పొంది అటువంటి పరిపాలన అందించాలి, కానీ రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అవసరం లేదన్నటువంటి వాడు జేమ్స్ మిల్ అనేవాడు. రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇండియా పనికిరావు, కానీ ఓన్లీ మరి ఎక్కువ మందికి బెనిఫిట్ పొందే అటువంటి రూల్ మాత్రమే ఇండియా పనికొస్తుంది. డెమోక్రటిక్ రూల్, రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇండియాకు పనికిరావు అనేటువంటి దాన్ని ఆర్గ్యూ చేసినటువంటి వాడు జేఎస్ మిల్. మరి దానికి వ్యతిరేకంగా డలౌసీ ఏం చేశాడంటే రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ను ఇండియాలో గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్లో ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ను మొట్టమొదటిసారిగా చేర్చుకున్నటువంటి వాడు, రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కు ఆజ్యం పోసినటువంటి వాడు లార్డ్ డలౌసీ. ఆ విధంగా బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ లో ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ది పరిపాలనలో ఇంప్లిమెంట్ ఫర్ ది కండిషన్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అండ్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్, కండిషన్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఎకనామికల్లీ, కల్చరల్లీ, పొలిటికల్లీ, ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ యొక్క కండిషన్స్ మెరుగుపరచడం కోసం డలౌసీ ఏం చేశాడంటే గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్లో ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా కొంత మొదలు పెట్టుకున్నాడు. అంటే ఇండియా యొక్క గ్రీవియాన్సెస్ తెలవడానికి ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ పెట్టుకున్నారు. ఈ విధంగా పరిపాలనలో మార్పులు, మరి టైం టు టైం మార్పులు వచ్చినాయి. వారన్ హేస్టింగ్ పీరియడ్ లో గ్లోరియస్ పాస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాను మరి చదవాలి, దాని ద్వారానే పరిపాలన చేయాలి. ఏ బ్యాండ్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్ ఉండాలి, ట్రైనర్స్ ను ఇంగ్లాండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కు ట్రైనింగ్ కాలేజీ, పోర్ట్ విలియం కాలేజీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వాళ్ళని ట్రైన్ చేయాలని చెప్పి ఆ లాంగ్వేజ్, కస్టమ్, మేనర్స్ తెలుసుకొని పరిపాలన చేయాలన్నటువంటి వారన్ హేస్టింగ్ ఐడియాలజీకి సర్ విలియం జోన్స్ మరి సపోర్ట్ చేసి ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ పీపుల్ తయారై ఇండియాస్ గ్లోరియస్ పాస్ట్ ను చదవగలిగి, ఇండియాస్ గ్లోరియస్ పాస్ట్ ఉన్నది, మరి దాన్ని ఆ విధంగా వాళ్ళ పరిపాలన, వాళ్ళ తరహాలో పరిపాలన అందించాలి అనే దానికి, మరి వాళ్ళ తరహాలో పరిపాలన అందించాలంటే వాళ్ళ తరహాలో ఉన్న మూఢనమ్మకాలు, సోషలిజం ఇవన్నీ కంటిన్యూ కావాలా అనేటువంటి తర్కం బయలుదేరింది. సెరంపూర్ మిషన్ చార్లెస్ గ్రాంట్ అపోజ్ చేశాడు. వాళ్ళ ఓరియంటలిస్ట్ పద్ధతిని అపోజ్ చేసి మరి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ మరి వాళ్ళు రిఫార్మ్ చేయాలి. ఎవరిని? ఇండియన్ కల్చర్, కస్టమ్స్, మేనర్స్ రిఫార్మ్ చేయాలి. సతీ యాక్ట్ను, విడో రీమ్యారేజ్ యాక్ట్ను తీసుకురావాలి, కల్చరైజేషన్ చేయాలి, సివిలైజ్డ్ చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి వచ్చింది ఆ మార్పు. దాంతో బెంతామ్ యూటిలిటేరియన్ థియరీ, మరి తర్వాత డలౌసీ రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఈ విధంగా మరి పరిపాలనలో మార్పులు రావడం జరిగింది. ఆ విధంగా మరి
1757 నుంచి 1857 వరకు, సిపాయి తిరుగుబాటు వరకు బ్రిటిష్ రూల్ను ఎక్స్పాన్షన్ చేయగలిగిండ్రు. బ్రిటిష్ రూల్ను పరిపాలన కన్సాలిడేట్ చేయగలిగింది. కన్సాలిడేటెడ్ దేర్ పవర్ను స్థిరీకరించుకోగలిగింది. ఎవరు? బ్రిటిష్ పాలకులు వివిధ పరిపాలనా మార్పులతోటి మరి బ్రిటిష్ రూల్ను విస్తరించారు, పరిపాలనను స్థిరీకరించుకోగలిగింది. అది మనం ఈరోజు ఈ యొక్క లైవ్ ఛానల్లో మనం యూనిట్ 4 ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది బ్రిటిష్ రూల్ అండ్ కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ది colonial rule or British rule in India up to 1850 సిపాయిల తిరుగుబాటు వరకు ఎలా కన్సాలిడేట్ చేయగలిగిండు, ఎక్స్పాండ్ చేయగలిగిండు, వాళ్ళ పరిపాలన సుస్థిరం చేయగలిగిండు అనేది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేసినాము.